بلیٹن کے آغاز میں اپڈیٹ کریں گے آپ کو۔ پیمز اسپتال سانحے میں جاں بحق 14 بچوں کی میتیں ورثاء کو دے دی گئی ہیں۔ بعض ورثاء نے احتجاج کیا اور بچوں کی شناخت کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ شناخت کیے بغیر ہی میتیں حوالے کر دی گئی ہیں۔ گزشتہ روز اسلام آباد کے پیمز اسپتال میں انتظامی نااہلی اور غفلت 14 نومولود بچوں کی جان لے گئی۔ گائنی وارڈ میں بھڑکنے والے شعلوں نے والدین سے ان کے جگر گوشے چھین لیے۔ صدمے سے نڈھال ماں باپ اپنے بچوں کو پکارتے رہے۔ بتایا کہ نرسری میں نہ گائنی ڈاکٹر تھی نہ ہی کوئی دوسرا عملہ۔ انتہائی نگہداشت کے وارڈ کے دروازے پر تالے لگے ہوئے تھے۔ پیمز اسپتال کے سانحے میں بچ جانے والی ایک بچی کی خالہ نے کہا ہے کہ آگ لگی تو خود جا کر بچی کو اٹھایا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ بچی کی خالہ نے کہا کہ بچی اور اس کی والدہ کو وہاں سے پولی کلینک اسپتال لے آئی۔ وارڈ میں آگ لگی تو سب وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ موجود تھی جیسے آ کر میں سامنے وارڈ میں تھی تو جو اندر سے فیمیل آ رہی تھی نا تو وہ کہتی ہیں مرد کو بلائیں مرد کو بلائیں۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتے مرد، میں اندر سے وارڈ سے مرد کو بلایا ہے۔ میں پھر پوچھا، میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتی آگ لگ گئی ہے۔ میں پھر اندر بھاگ گئی ہوں۔ میں نے کہا میری بچی بھی اندر ہے، میں اس کی خالہ ہوں۔ پھر میں نے اپنی بچی کو اٹھایا ہے، میں نے اٹھا کے نا تو آگ میرے تھوڑے سے بالوں پہ لگی ہے اور میرے پیچھے کندھے پہ تھوڑی سی لگی ہے۔ تو میں اپنی بچی کو اٹھا کے لے کے بھاگ گئی۔ میرے ساتھ ایک ڈاکٹر بھی تھا، ڈاکٹر اندر سے نکل کر اپنا سر بچا کے بھاگ گیا۔ ایک ہی میل ڈاکٹر تھا یا فیمیل ڈاکٹر؟ میل ڈاکٹر تھا۔ اور نرس یا کوئی اور؟ سب چلے گئے، سب بھاگ گئے۔ ہاں سب بھاگ گئے۔ وہاں سے آپ نے اپنی بچی اٹھائی اور؟ ہاں میں اپنی بچی اٹھا کے میں بھی بھاگ گیا۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ پیمز میں 14 نومولود بچوں کی اموات پر احتساب مجھ سے شروع ہونا چاہیے اور میرے نیچے بھی کسی کو بچنا نہیں چاہیے۔ جیو نیوز کے پروگرام آج حازیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزارت صحت میں ان کے 14 مہینے کا کام گزشتہ 40 سال سے زیادہ ہے۔ حادثہ ہے، انکمپیٹنس جو ہے وہ ہوگی، اس کی رپورٹ جو ہے وہ آ جائے گی، مگر انکمپیٹنس کا نتیجہ ہی ہے نا یہ حادثہ۔ اس کے اوپر وزیر اعظم نے ایک بہت ہائی پاورڈ کمیٹی بنا دی ہے، وہ سب لوگ جو ہے وہ بالکل آزاد ہیں۔ احتساب جو ہے وہ مجھ سے شروع کیا جائے، میں خود کو پیش کرتا ہوں، مجھے کوئی بول نہیں رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ میرے نیچے کسی کو بھی نہیں بچنا چاہیے۔ ہیلتھ سیکرٹری کو تو ہٹا دیا وزیر اعظم نے، مگر جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ہاسپٹل کے وہ بھی موجود ہیں، آپ بھی موجود ہیں، تو پھر انکوائری سے پہلے انہیں کیوں ہٹا دیا؟ وزیر اعظم کا اختیار ہے کسی کو بھی ہٹانا اور کسی کو بھی لگانا۔ مگر یہ مسئلہ پیمز کے ساتھ تو رہا ہے نا، ابھی پچھلے مہینے آگ لگی، چھوٹی سی ایک کوئی چیز تھی جہاں پہ یہ ہوا ہے سارا، مگر وہ بڑا بھی ہو سکتا تھا نا۔ 2023 کے واقعے کو سیریس لے لیا جاتا، جولائی کے واقعے کو سیریس لے لیا جاتا تو شاید 14 بچے آج حیات ہوتے۔ یہاں پہ جو اسپرنکلرز وغیرہ کی بات کر رہے ہیں، اس عمارت میں اسپرنکلر لگائے نہیں جا سکتے، یہ بلڈنگ اس قابل ہی نہیں ہے۔ ٹول پلازا کا واقعہ ہوا تو آپ نے کہا یہ ڈیموکریٹک ٹیررزم ہے، یہ فیڈرل ٹیریٹری بنایا جائے، فیڈرل ٹیریٹری کراچی بن جائے تو فیڈرل گورنمنٹ ہے اسے کیپٹل نہیں سنبھل رہا۔ فیڈرل ٹیریٹری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے فنڈ جو ہے وہ ڈائریکٹ پروونشل گورنمنٹ کے بجائے ڈائریکٹ اس ٹیریٹری کو دے رہے ہوتے ہیں۔ اسلام آباد سے بیٹھ کر فیڈرل سے بیٹھ کر کوئی اس کی ایڈمنسٹریشن نہیں چلا رہا ہوگا۔ یہ اسپتال کا بھی یہ حال ہے، یہ سب چیزیں، اس کے باوجود آپ نے ہیلتھ منسٹری قبول کی۔ پچھلے 40 سالوں کے کاموں کے فیڈرل منسٹر کی ایک طرف رکھو اور میرے کام کو آپ اس 14 مہینے کے کاموں کو جمع کرو گے، میرے 14 مہینے کے کام سے زیادہ ہے۔ بات کی وزیر اعظم نے، کیونکہ بہت سارے واقعات ہوئے ہیں پیمز میں کہ جو 2 اسپتال وفاق میں ہیں ان کے مکمل طور پر دیکھا جائے، فائر سیفٹی کو دیکھا جائے، فائر سیفٹی ڈرلز ہوتی ہیں، ٹریننگ ہے، یہ تمام چیزیں دیکھی جائے۔ ڈیفینیٹلی ہوئی ہے یہ والی بات، اور اس سے زیادہ بھی بات ہوئی ہے۔ ہم پر ریسورسز کا بھی پریشر ہے، نہیں ہے وہ کم ہے۔ وفاقی حکومت میں کوئی بھی آپ کام کریں گے، آپ کو ہر چیز کی اپروول جو ہے وہ کیبنٹ سے جا کے لینی ہے۔ اسلام آباد کے پیمز اسپتال میں آگ لگنے کے باعث نومولود بچوں کے جاں بحق ہونے کا واقعہ گزشتہ روز پیش آیا تھا۔ پیمز اسپتال کو گزشتہ عرصے میں کتنے فنڈز دیے جا چکے ہیں، اس کی تفصیل جانیں گے نمائندہ جیو نیوز عرفہ فیروز ذکی سے۔ عرفہ بتائے گا کہ اس سے متعلق کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں، گزشتہ روز ایک اندھوناک واقعہ پیش آیا تھا، اس میں جو 14 بچے جھلس کر جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے، ان تمام جو لاشیں تھیں ان سب کو جو ہے وہ ان کے لواحقین کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تمام جو لواحقین ہیں وہ یہاں پیمز ہسپتال جو موجود بھی تھے کل، اور ان سے بات چیت بھی ہوتی رہی۔ ابتدائی رپورٹ جو وہ سامنے آئی ہے پیمز کی جانب سے بھی اور سی ڈی اے کی جانب سے بھی، اور اس کے مطابق یہ جو واقعہ ہے یہ ایک چنگاری کی وجہ سے آیا تھا پیش، اور جیسی یہ چنگاری ہوئی اس ساتھ میں ہی
थी, जो ऑक्सीजन सिलेंडर थे वार्ड में, वो एकदम से जो है वो चूँकि ऑक्सीजन जो है वो फायर को कैच करती है, तो उस वजह से एकदम से आग जो है वो भड़क उठी और जो वहाँ मौजूद नर्स थी, एक नर्स ने जो है वो उसी सूरत हाल को देखते हुए एक बच्चे को जो है वो अपने उठा लिया था और वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो गई थी, लेकिन बाकी जो बच्चे थे वो झुलस गए थे उसी टाइम। अब ये है कि जो पिम्स में कितने अखराजात पिछले 3 सालों में या पिछले साल कितने आए थे, तकरीबन जो 22 अरब रुपए पिछले 3 सालों में पिम्स को जो वो दिए जा चुके हैं। पिछले साल की अगर बात करें तो 6 अरब और तकरीबन जो है वो 7 अरब के करीब जो है वो पिछले साल तक पिम्स को अखराजात, इसके फंड्स जो है इसको एलोकेट किए गए थे। जो असल इसके जो एक्सपेंडिचर्स थे वो तकरीबन 7.5 अरब रुपए थे, उसमें मज़ीद जो है वो 660 मिलियन रुपए इन्होंने एडिशनल इनको फंड्स जो है वो जारी किए थे। फिर जो इस साल का अगर बजट देख लिया जाए तो 7.5 अरब रुपए जो है वो इस साल का बजट है पिम्स का। इसमें जो मेंटेनेंस के हवाले से है, यानी कि बिल्डिंग मेंटेनेंस और जो इक्विपमेंट्स के मेंटेनेंस है, वो तकरीबन जो है वो 500 मिलियन है और इसमें अगर रिपेयरिंग की अगर बात करें तो वो 230 मिलियन रुपए पिम्स में जो है इसका बजट रखा गया है। लेकिन साथ ही इस बात की जो है कन्फेशन की गई है, इस बात को माना गया है इब्तदाई रिपोर्ट में कि जो पिम्स में जो सिक्योरिटी के मामलात हैं वो नाकस हैं, वो अनसेटिस्फैक्ट्री हैं, क्योंकि जब ये वाक़या भी पेश आया था तब जितने भी खारजी जो रास्ते थे वो तमाम उधर जो है वो लॉक लगाया गया था। जो अपनी मदद आपके तईवन के ऐनी शाहिदीन से भी हमारी जो बात हुई तो उन्होंने ये कैटेगोरिकली कहा कि हमने जो है वो अपनी मदद आपके तहत हम लोग इवैक्यूएट हुए हैं। कुछ ऐनी शाहिदीन के जो है वो मरीज़ भी साथ वाली वार्ड्स में थे और वो ऑपरेटेड थे, कुछ उनको भी जो निकाला गया वो अपनी मदद आपके तहत जो मरीज़ों के फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने निकाला। उनसे पूछा कि ये क्या व्हील चेयर आपके पास थी या कोई स्ट्रेचर था जो उस टाइम मेडिकल स्टाफ या कोई सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ से दिया गया, तो उन्होंने कहा कि मेडिकल स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड्स जो थे वो कह रहे थे कि खुद भी भागो और वो खुद भी जो है वो भाग रहे थे, तो उन्होंने कोई मदद वगैरह कुछ भी नहीं की। अपनी मदद आपके तहत जो वहाँ मौजूद भी थे उन्होंने अपने आप को जो वो रेस्क्यू किया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ सिक्योरिटी फेलियर्स है बहुत ज़्यादा। उनसे ये भी पूछा कि जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं क्या ये आपको नज़र आ रहे थे बिल्डिंग में, तो उन्होंने कहा नज़र तो हमें आ रहे थे लेकिन उसको ऑपरेट करते हुए जो वो कोई भी नज़र नहीं आया। इसका मतलब है कि इसको जो ऑपरेट करना होता है या इसकी जो ड्रिल्स की जाती हैं हर साल उसकी भी जो है वो हमें कोई भी उस तरह बाकायदा नज़र जो है वो नहीं आई। अरफा, आपने जिस बजट का जिक्र किया है तकरीबन 6 से 7 अरब एक बड़ी अमाउंट है। बिल्डिंग को देखते हुए, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए, मजमूई तौर पर दीगर जो इसके डिपार्टमेंट्स हैं उनको देखते हुए, क्या ये लगता है कि ये रकम इस बिल्डिंग पर खर्च हुई है, इंतजामात पर खर्च हुई है? देखें, बज़ाहिर तो अगर ये वाक़या ना भी पेश आता और आप पिम्स का दौरा करें तो ये रकम इस पर लगते हुए हमें नज़र नहीं आती। अब तो ये वाक़या भी पेश आ गया है और ये बात एक्सपोज भी हो गई है कि ये रकम जो है वो कहीं और शायद लगती है, वो यहाँ इस जगह पर नहीं लगती। ना तो यहाँ सिक्योरिटी मेजर्स हैं, ना ही यहाँ जो है वो कुछ बचाव के तरीके हैं। ये चीज़ यहाँ हमें प्रैक्टिकली तो यह नज़र नहीं आ रही। और इस तरह इमरजेंसी सिचुएशन में ये कोई पहली बार यहाँ आग नहीं भड़की, इससे पहले भी 2-3 सालों में अगर आप देख लें तो आगे पीछे चिंगारियाँ यहाँ भड़कने की मुख्तलिफ वार्ड्स में ये वाक़यात पेश आते रहे हैं। लेकिन ये वाक़या चूँकि बहुत बड़ा है तो इस बात को जो वो हाईलाइट बहुत ज़्यादा कर दिया है। लेकिन अब ये क्वेश्चन मार्क आता है CDA जिसके अंडर ये बिल्डिंग है, पिम्स की इंतज़ामिया उनके और जो वजारत सेहत है, स्पेशली जो वफाकी वज़ीर सेहत हैं मुस्तफ़ा कमाल, बहुत बड़ा ये सवालिया निशान आता है कि यहाँ क्यों जो सिक्योरिटी मेजर्स को यहाँ चेक नहीं किया गया, क्यों यहाँ मेडिकल स्टाफ जो है उस वक्त कम था, क्योंकि हमें जो यहाँ इसके बजट जो एलोकेट किया गया है उसके हिसाब से यहाँ जो स्टाफ है उसकी भी हमें जो वो कमी दिखाई दे रही है। क्योंकि जहाँ जो स्टाफ उस टाइम रेस्क्यू करने के लिए था तकरीबन 1 या मैक्सिमम 2 जो है हमें बताया गया ऐनी शाहिदीन की तरफ से कि जो मेडिकल स्टाफ वहाँ मौजूद था और वो भी अपनी मदद आपके तहत वो कह रहा था कि आप अपनी मदद करो, हम जो है वो अपनी जान बचा रहे हैं। एक नर्स जो थी उसने एक जो बच्चा था उसको रेस्क्यू करने में वो कामयाब हो गई, लेकिन बहुत ये दर्दनाक वाक़या पेश आया। सवाल है स्टाफ की कमी बार बार हाईलाइट हो रही है जो कि यकीनन एक मजमूई तौर पर इस वाक़े के अलावा भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये बताइएगा कि पिम्स चूँकि एक बड़ा प्रोमिनेंट नाम है, बड़ा अस्पताल है, रोज़ाना की बुनियाद पर एक अंदाजे के मुताबिक कितने मरीज़ हैं जो कि यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं, फिर उनके अटेंडेंट्स भी होते हैं। ऐसे में अगर स्टाफ की जो तादाद है उसको मद्देनज़र रखा जाए तो कितना डिफरेंस है जो रिक्वायर्ड स्टाफ होना चाहिए वहाँ से?
دیکھیں یہاں ایگزیکٹ تو تعداد نہیں بتائی جا سکتی لیکن ہزاروں میں یہاں مریض ہیں کیونکہ یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ یہاں نئی وارڈز بھی بنی ہیں اور چونکہ اسلام آباد کی جو آبادی ہے اس میں بھی جو ہے وہ انکریز آیا ہے تو اس کے حساب سے یہاں مریضوں کی تعداد میں بھی انکریز آیا ہے. لیکن جو سٹاف ہے ان کے جو ہم بات بھی اپنے ذرائع سے یہاں پیمز کے اسپتال میں جو وہ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو رفلی ہم بتا دیتے ہیں کہ ایک جو ڈاکٹر ہے اس کے اندر تقریباً جو ہے وہ 100 مریض ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنا یہاں جو سٹاف ہے وہ کم ہے اور کس حساب سے یہاں جو ہے وہ سٹاف کی ضرورت بھی ہے. اب سوال یہ ہے کہ جو وزیر اعظم نے ایک کمیٹی بنائی تھی شاہد خان کی سربراہی میں وہ اس کی رپورٹ آج جو ہے وہ آنی ہے کسی بھی وقت آ سکتی ہے. فورینزک ٹیم نے کل جو ہے وہ یہاں دورہ کیا. اس وزیر اعظم کے اندر جو کمیٹی جو انہوں نے بنائی تھی اس نے بھی جو ہے وہ گزشتہ رات کو جو ہے وہ یہاں دورہ کیا ہے. اپنا رپورٹ وغیرہ انہوں نے ضرور بنائی ہوگی تو فورینزک ٹیم کی اس کی بھی رپورٹ جو وہ آج سامنے آنی ہے. تو اب یہ دیکھنا ہوگا یہ رپورٹس کب آتی ہیں اور ہمیں اصل وجہ یا کیا وجہ ہو سکتی ہے وہ آج جو ہے سامنے آنے کے امکانات ہیں. بہت شکریہ آپ کا تمام تر تفصیلات کے لیے عرفہ فیروز. اسلام آباد کے پیمز اسپتال میں آگ لگنے سے 14 نومولود بچوں کی جان چلی گئی لیکن یہ پہلا واقعہ نہیں. گزشتہ برسوں میں اسپتالوں میں آگ لگنے اور ان سے نقصانات کے کئی واقعات ہوئے ہیں. یہاں ان چند واقعات کی تفصیل جانتے ہیں جن میں نومولودوں کی جانیں گئیں. 7 جون 2012 کو لاہور سروسز اسپتال کے نرسری وارڈ میں شارٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی. کم از کم 4 نومولود بچے جاں بحق ہوئے، 17 جھلس گئے. وجہ سامنے آئی کہ فائر ایکسٹنگوشر نہیں تھے. 9 جنوری 2020 کو کراچی کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ NICH میں انکیوبیٹر میں آگ لگنے سے ایک نومولود بچی جاں بحق ہوئی. وجہ شارٹ سرکٹ یا تکنیکی خرابی بتائی گئی. 27 مئی 2023 کو لاہور کے چلڈرن اسپتال کے پیڈیاٹرک نرسری میں آگ سے ایک نومولود جاں بحق، ایک زخمی ہوا. 8 جون 2024 کو ساہیوال کے ٹیچنگ اسپتال کے بچوں کے وارڈ میں AC سسٹم کے شارٹ سرکٹ سے آگ لگی. واقعے میں 11 بچوں کی موت ہوئی. اسپتال نے اموات کی وجہ دھواں اور آکسیجن کی کمی بتائی مگر تحقیقات میں غفلت ثابت ہوئی. لاہور کے سرکاری اسپتالوں میں آگ لگنے پر آگ بجھانے کے آلات اور طبی عملہ تربیت یافتہ ہے. محکمہ صحت کی تمام اسپتالوں میں کیا ہدایات ہیں، تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ ام فروا سے. جی گزشتہ روز پیمز ہاسپٹل کے اندر 15 بچوں کی ہلاکت کے بعد سے محکمہ صحت پنجاب جو ہے وہ ایکٹیو ہو گیا اور انہوں نے باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کی ہے جس کے مطابق تمام ہسپتالوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے چاہے وہ ایمرجنسی ہے یا آؤٹ ڈور ہے وہ اپنے ہسپتالوں کے اندر جو فائر فائٹنگ کے آلات ہوتے ہیں وہ مکمل طور پہ دیکھیں اور جہاں کہیں لگے ہوئے ہیں اس چیز کو بھی یقینی بنائے جائیں کہ وہ خالی نہ ہو، وہ بھرے ہوئے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کا کنیکشن، پانی کا سسٹم، پائپس وغیرہ وہ تمام چیزیں جو کہ آگ کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں وہ بھی ہسپتال کی ایمرجنسی اور ہسپتال کے اندر وہ موجود ہونا چاہیے. اس کے علاوہ عملے کو بھی ٹرین کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم جو دیگر ہسپتال ہیں لاہور کے اندر اس حوالے سے جب کہ فائر فائٹنگ کے لیے انہوں نے کیا انتظام کیا گیا ہے تو اس حوالے سے جب ان سے جاننے کی کوشش کی تو وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے ہاسپٹلس کے اندر تمام اس طرح کی آلات فائر فائٹنگ کے موجود ہیں. خدا نخواستہ اگر آگ لگے تو عملہ بھی ٹرین کیا گیا ہے تاکہ وہ اس کو آگ کو فوری طور پہ بجھا سکے اور کسی جانی نقصان نہ ہو سکے. پنجاب کے تمام بڑے سرکاری اسپتالوں کے اطراف میں فائر ہائیڈرنٹس نصب کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے. پہلے مرحلے میں 57 سرکاری اسپتالوں کی فہرست تیار کر لی گئی ہے. واسا کو اہم مقامات کی نشاندہی اور فائر ہائیڈرنٹس کی تنصیب کا ٹاسک دے دیا گیا ہے. پیمز اسپتال میں آگ لگنے کے واقعے کے بعد کراچی میں بڑے سرکاری اسپتال جناح اسپتال اور عباسی شہید اسپتال میں فائر الارم سسٹم نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے. عباسی شہید اسپتال میں ہنگامی اخراج کے لیے بھی کوئی مخصوص راستہ ہی نہیں ہے. اسپتال ذرائع کے مطابق KMC کے عباسی شہید اسپتال میں صرف 13 فائر ایکسٹنگوشرز ہیں. اسپتال میں موجود عملے کو فائر ڈرل یا فائر سیفٹی کی باقاعدہ تربیت بھی نہیں دی گئی جبکہ اسپتال میں فائر الارم سسٹم بھی نصب نہیں ہے اور ہنگامی اخراج کے لیے کوئی مخصوص راستہ بھی نہیں ہے. عباسی شہید اسپتال کی ایمرجنسی میں روزانہ سینکڑوں اور OPD میں 1000 سے زائد مریض آتے ہیں. شہر کے دوسرے بڑے سرکاری اسپتال جناح اسپتال کے ہر وارڈ میں فائر ایکسٹنگوشرز ہیں جبکہ بیشتر غیر فعال ہیں. اسپتال ذرائع کے مطابق جناح اسپتال میں آخری فائر ڈرل 2017 میں ہوئی تھی. اسپتال میں فائر الارم سسٹم بھی نصب نہیں ہے. جوائنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناح اسپتال کے مطابق فائر فائٹنگ کی ٹیم بنائی گئی ہے.
हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर में बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को वज़ीर-ए-आज़म बनाने का फ़ैसला कर लिया है। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी टेक्नोक्रेट नशिस्त पर मुंतखब हुए थे। फ़ैसला वज़ीर-ए-आज़म हाउस में अहम मशावरत के बाद हुआ। शाह गुलाम कादर, राजा फारूक हैदर और स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली चौधरी तारिक फारूक मशावरत में शामिल थे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के शेड्यूल में भी एक रोज़ की ताख़ीर। अब ये इंतखाब 28 अगस्त को होगा। तर्जुमान आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि सड़क क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मुसल्लह शरपसंदों ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों पर फायरिंग की। रेंजर्स एहलकार सिपाही शाहनवाज सीने पर गोली लगने से शहीद हुए। लांस नायक बिलाल कंधे पर गोली लगने से जख्मी हुए। मुख्तलिफ मकामात से रुकावटें हटाकर आमदोरफ्त के ज़राए बहाल किए जा रहे हैं। तमाम रुकावटें हटाने और ज़राए आमदोरफ्त मुकम्मल बहाल होने तक कार्रवाई जारी रखी जाएगी। हिंदू इंतहा पसंद जमात RSS के सरबराह को दौरा अमरीका से रोकने के लिए अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी ने मोहन भगवत का वीज़ा मनसूख करने का मुतालबा कर दिया है। अमरीकी कमीशन ने RSS चीफ के दौरे अमरीका पर तशवीश का इजहार करते हुए ग्रुप मेंबरान पर पाबंदी का मुतालबा किया है। मोहन भगवत हफ्ते को न्यूयॉर्क में एक जलसे से खिताब करने जा रहे हैं। अमरीकी कमीशन के चेयरमैन आसिफ महमूद ने अमरीकी हुकूमत पर जोर दिया है कि मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस RSS और भारतीय हुकूमत के अहदेदारों के वीज़ा मनसूखी समेत टारगेटेड पाबंदी आयद की जाए। अमरीकी कमीशन का कहना है कि भारत में मजहबी अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद और इश्तिआल अंगेज़ी में इजाफा हुआ है। बच्चों को सोशल मीडिया का आदी बनाने के इल्ज़ाम में मुकदमात का सामना करने वाली अमरीकी कंपनी मेटा ने 16.7 अरब डॉलर्स यानी तकरीबन पाकिस्तानी 47 खरब रुपए जुर्माना देने पर रजामंदी का इजहार किया है। मेटा पर मुकदमा 29 अमरीकी रियासतों ने किया था। मुकदमे में कहा गया था कि मेटा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करने के लिए बच्चों की कम उम्री का फ़ायदा उठाया, सोशल मीडिया के इस्तेमाल के नुकसानात छुपाए। अब मुआहदे के तहत मेटा पर 18 साल से कम उम्र सार्फिन के लिए रोज़ाना 2 घंटे की हद, रात 12 से सुबह 6 बजे तक रसाई पर पाबंदी होगी और उम्र की सख्त तस्दीक करना लाजमी होगी। ये हिफाजती पाबंदियाँ 10 साल तक बरकरार रहेंगी। कार्रवाई को सहाफ़ी शार्लेट आल्टर ने बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि अमरीकी रियासती अटॉर्नी जनरल्स ने वो कामयाबी हासिल कर ली है जो वफाकी हुकूमत नहीं कर सकी। ईरान जंग पर अमरीकी सदर ट्रंप को तनकीद का निशाना बनाने वाले अमरीकी फ़ज़ाइया के अफसर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 40 साला मेजर जेसन वॉटसन को हालिया हफ्तों में 2 मरतबा हिरासत में लिया गया। फ़ज़ाइया अफसर ने 1 जुलाई को कैपिटल हिल के बाहर वर्दी पहने हाथों में प्ले कार्ड उठाकर ट्रंप के मुआवजे का मुतालबा किया था। मेजर जेसन वॉटसन ने अमरीकी नशरियाती इदारे को एक इंटरव्यू में कहा था कि सदर ट्रंप सिर्फ एक नाकाम सदर ही नहीं बल्कि वो खुलेआम आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं, बदउनवानी में भी मुलव्वस हैं और अमरीकियों की जानें ले रहे हैं। अमरीकी फ़ज़ाइया के मुताबिक वॉटसन पर आर्टिकल 88 के तहत 3 इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। कार्रवाई मुकम्मल होने तक उन्हें हिरासत में रखा जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि पहले टेस्ट में शिकस्त के बाद अंदाज़ा है कि टीम से क्या गलतियां हुई हैं। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कप्तान ने कहा कि हम पार्टनरशिप कायम करते हैं, फिर बैक टू बैक विकेटें गंवा देते हैं, जो सेट बैटर्स हैं वो भी आउट हो जाते हैं। हमें इन गलतियों से सीखना है। हमारे पास यही प्लेयर्स हैं, सिर्फ रिजवान को नहीं, सबको जिम्मेदारी लेनी होगी। ये नहीं हो सकता कि बॉलर्स 20 आउट करें और बैटर्स कुछ ना करें। जिस तरह हम पिछला मैच अप टू द मार्क नहीं खेले, लेकिन हमने बैठ कर डिस्कशन की है, जो हमारे वीक पॉइंट्स थे उस पर हमने डिस्कशन किया। बिल्कुल आप एग्री करता हूँ मैं इस बात पे कि हमारी ये जो पार्टनरशिप के बाद जो बैक टू बैक विकेटें गिरते हैं, हमें इस पर थोड़ा सा मोर फोकस होना पड़ेगा। बहुत सी डिस्कशन हुई है कि क्या कर सकते हैं, नंबर चेंज कर सकते हैं या हमें और फोकस होना पड़ेगा। तो मेन चीज़ ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि नए बैट्समैन के जाने के लिए जब भी जाते हैं तो मोस्टली ये होता है कि हम
सेट्स बैट्समैन ही आउट हो जा रहा है, तो वो वहाँ पे थोड़ा सा हम लैग करें क्योंकि नए बैट्समैन के लिए डिफ़िकल्ट होता है। तो कोशिश हम ये करें कि मोर फोकस उस स्टेज पे, उस सिचुएशन में। ख्याल से रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी जो है वो 11 साइड की होती है। ये नहीं कि बॉलर्स अगर करेंगे 20 आउट तो बैट्समैनों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रन्स करें, लेकिन इसमें मेरा मानना ये है कि एज अ टीम परफॉर्मेंस आपको देनी पड़ती है, स्पेशली इंग्लैंड में जो है वो पार्टनरशिप में खेलना पड़ता है। लेकिन बात वही है कि इन्हीं प्लेयरों से हमने काम लेना और इनसे परफॉर्मेंस निकालनी, तो कभी कभार आपको कॉन्फिडेंस देना पड़ता है, कभी कभार आपको डिफरेंट टैक्टिक्स यूज़ करने पड़ते हैं, डिफरेंट चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। तो मैं इसमें वो नहीं हूँ कि कंटिन्यूसली उसको बैक किया जाए, बिल्कुल अगर वो नहीं कर रहा तो हम डिफरेंट कम्बिनेशन से जा सकते हैं। सिर्फ रिजवान की नहीं, मेरे ख्याल से सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितने भी सीनियर प्लेयर हैं और जितने भी हम खेलते आ रहे हैं, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम डिफरेंट सिचुएशन में हम परफॉर्म करें। विमेंस एशिया कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम फातिमा सना की क़यादत में दुबई रवाना हो गई, जहां एशिया कप 28 अगस्त से 13 सितंबर तक मुनाकिद होगा। पाकिस्तान टीम पहला मैच 1 सितंबर को थाईलैंड के खिलाफ खेलेगी, जबकि पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान मैच 5 सितंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम फातिमा सना की क़यादत में लाहौर से दुबई रवाना हुई, जहां कौमी टीम आज आराम करेगी और कल से एशिया कप की तैयारी के सिलसिले में पहला ट्रेनिंग सेशन करेगी। रवानगी से पहले पाकिस्तान टीम ने लाहौर में भी भरपूर ट्रेनिंग की थी। फातिमा सना की क़यादत में टीम ने कैंप में बॉयज़ टीम के साथ भी मुतादिद मैचेस खेले थे। एशिया कप में पाकिस्तान टीम पहला मैच 1 सितंबर को थाईलैंड के खिलाफ खेलेगी, जबकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच 5 सितंबर को होगा। पाकिस्तान टीम आखिरी ग्रुप मैच हांगकांग के खिलाफ 7 सितंबर को खेलेगी। वादी कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मतला साफ और मौसम खुश्क है, जबकि गर्मी की शिद्दत में बतदरीज कमी रिकॉर्ड की जा रही है। सूबे में मौसम की सूरत हाल और आइंदा पेशगोई से मुतालिक बता रहे हैं कोयटा से DO न्यूज़ के नुमाइंदे शहाब उमर। आज ही कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मतला साफ रहने के साथ मौसम खुश्क है, ताहम बलूचिस्तान के जो शुमाली अजला हैं, ख़ास तौर पे कोयटा, कलास, ज़ियारा जो अतराफ़ के इलाके हैं, यहाँ पे जो गर्मी की सूरत हाल में कमी आ गई है। ख़ास तौर पे रात और सुबह के औकात में जो टेम्परेचर है उसमें 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड उसमें कमी रिकॉर्ड की जा रही है। और बलूचिस्तान के जो गर्म अजला हैं वहाँ पर भी जो ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 39 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के जो बेशतर अजला हैं वहाँ पे मौसम मरतूब रहेगा, ताहम इस दौरान सूबे के जो साहिली इलाके हैं वहाँ पे गर्दालूद हवाएं चलने के साथ मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने का इम्कान है। जी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पुलिस एक्ट में तरमीम का फैसला कर लिया है। वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक्ट में तरमीम ला रहे हैं। पुलिस एक्ट में तरमीम अवामी मफाद में की जाएगी। DO न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक ने सूबाई वज़ीर कानून से गुफ्तगू की है, आप भी सुनिए। पुलिस एक्ट में तरमीम का फैसला किया गया, महकमा कानून ने इब्तदाई मसवदा तैयार किया है, क्या डिटेल? बिल्कुल, पुलिस एक्ट में बल्कि किसी भी एक्ट में जो है हुकूमत किसी भी टाइम जो है वो तरमीम भी कर सकती है, उसको रिपील भी कर सकते है, नया एक्ट भी बना सकती है। पुलिस के हवाले से बिल्कुल हमारे कुछ रिफॉर्म जो हैं वो ज़ेरे गौर हैं, उसमें हाई कोर्ट के डायरेक्शंस भी हैं और इंशाल्लाह उनको मन पब्लिक इंटरेस्ट में इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उसको तरमीम बिल्कुल हम ला रहे हैं। अच्छा, इब्तदाई तौर पर बताइएगा, इससे कबल जो तरमीम जो मसवदा तैयार किया था उसमें ये था कि इख्तियार तबादलों का जो है वज़ीर आला साहब के साथ होगा, तो क्या वही तरमीम जो है दोबारा की जा रही है जो हाई कोर्ट ने एतराज़ात किए थे वो हटा के? उस तरमीम को जो है हाई कोर्ट ने जिस तरीके से स्ट्राइक डाउन किया था उसको ऑलरेडी हमने चैलेंज किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में। ज़िला औरंगज़ेब में पुलिस जवानों की फलाह बहबूद, इस्तेदाद कार में इजाफे और जदीद पुलिसिंग को यकीनी बनाने के लिए कमांड एंड कंट्रोल रूम समेत 8 जदीद डिज़ाइन की चेक पोस्टें तामीर की गई हैं। इसारुल हक कासमी की रिपोर्ट।
فاتح انضمام کے بعد قبائلی اضلاع میں پولیسنگ کے نظام کو مضبوط بنانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلع اورنگزیب میں پولیس کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے کمانڈ اینڈ کنٹرول روم اور 8 نئی ڈیزائن کردہ چیک پوسٹیں قائم کی گئی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پولیس کی استعداد کار بڑھانے کے لیے جوانوں کو جدید اسلحے کے استعمال اور پیشہ ورانہ مہارتوں کی خصوصی تربیت بھی دی گئی، جبکہ بھاری اسلحے کے استعمال کا عملی مظاہرہ بھی کیا گیا۔ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ اس میں ترقی کا دور ہے، اس میں جو ہے یہ ہر چیز جو ہے ایک بہت اہم قدم ہوتی ہے۔ اس طرح کا ایکوپمنٹ جو ہے، اس طرح کے جو گیجٹس ہیں ہمیں زیادہ سے زیادہ دیے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ماضی میں بھی یہ جنگ ہم جیتتے رہے اور اللہ کے کرم سے اور ان وسائل کے موجودگی سے مستقبل بھی یہ جنگ جو ہے ہم انشاءاللہ جیتے۔ قبائلی اضلاع میں امن و امان کے قیام اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پولیس جوانوں کو بہترین سہولیات کی فراہمی سے نہ صرف پولیس کی استعداد کار میں اضافہ ہوگا، بلکہ عوام کے تحفظ اور مؤثر پولیسنگ کو بھی مزید تقویت ملے گی۔ کیمرہ مین عصمت اللہ کے ساتھ اسار الحق قاسمی، جیو نیوز، ضلع اورنگزئی۔